नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। जदि आपण मानकर मिथुन राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आपणक पई ए भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणक जीवन में दुख टेंशन काहेकि आसुछि, आपणक सबुबेले आर्थिक समस्या दे काहेकि गति करने को पड़ुछि, आपणकर परिवार रे सुख शांति रहुनाही काहेकि, आपण आशा करुथुवा कार्य रे आपणको सफलता मिल पारु नाही काहेकि, तेबे एभली किछि समस्या आपणक जीवन रे काहेकि हेउछि, आपणकर एमिति केउ सब भूल रहिछि जेउ भूल पई आपणको एभली समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़ुछि, आपणको आपणक जीवन रे एते दुख काहेकि मिलुछि। तेबे आपणकर एही सबु प्रश्नर उत्तर आजिर एही वीडियो माध्यम रे आपण माने निश्चिंत भाबरे पाइजिबे। तेबे बंधु माने आसंतु आज वीडियो माध्यम रे ए सब विषय रे आपण मानकु विस्तार भाव में आलोचना करिवा कि मिथुन राशि व्यक्ति माने काहेकि एते दुख भोग करुछंती। तेबे बंधु माने वीडियोटी रे आगो बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाय तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिदेवे। बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि एवं मिथुन राशि अधिपति हेउचंदी बुध एवं मिथुन राशि नामर प्रथम अक्षर हेउथाय क कि कु घ ड छ ए के हो। आपणकर नामर जदि प्रथम अक्षर ए सब गुड़िक होइथाय आपणकर मिथुन राशि अटे। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिने बा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर किपरि होइथांती। बंधु माने मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने कौनसी भी जिनिस को बहुत शीघ्र शिखि नहीं थांती, सेमानकर कला प्रति बहुत अधिक मनोभाव रही थाए, सेमाने संगीत नृत्य चित्रकला किंबा अन्य कौनसी कला क्षेत्र रे बहुत बड़ प्रशंसक होइथांती। मिथुन राशि व्यक्ति माने प्रत्येक कार्य को शालीनता सहित करिवार दक्षता रखी कौनसी भी कार्य को यदि सफलतार सहित दृढ़ संकल्प करनियंती तो निश्चिंत भाव से कार्य को सफलतार सहित संपन्न करिथांती। ताहा जेते भी कठिन कार्य होइथाउ ना काहेकि सेमाने बहुत महत्वाकांक्षी होइथांती। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक मध्य 2 रु अधिक कार्य को एका सहित करिवार दक्षता रही थाए। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने तर्कपूर्ण होइथांती, निजर बौद्धिक क्षमता को प्रयोग करी सेमाने प्रत्येक कथार शेष पर्यंत जाइथांती। बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि। बंधु माने तृतीय भावटी स्मॉल ट्रावेल्स भाव होइथाए, तेणु मिथुन राशि व्यक्ति माने बहुत यात्रा करिवा पई पसंद करिथांती, सेमाने सबुआडे ट्रावेल करिवा पई पसंद करिथांती, गोटिए स्थान रु अन्य गोटिए स्थान को भ्रमण करिवा पई तांकर सेमानकु आनंद प्रदान करिथाए। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने कौनसी एक निर्दिष्ट नियम रे बांधी होई रहिवा पई पसंद करिनथांती। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत गतिशील एवं ऊर्जावान होइथांती। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत चालाक होइथांती, प्राय अधिक परिस्थिति रे निजर स्वार्थ सेमाने देखिथांती, सेमानक मध्य रे अन्य को उपदेश देबार कला मध्य रही थाए। उपदेश देबा पई सेमानक पाखरे कौनसी डिग्री किंबा डिप्लोमार आवश्यकता न थाए। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने गोटिए भल डिटेक्टिव पत्रकार एवं बहुत बड़ योजनाकार होई परिबे। मिथुन राशि व्यक्ति माने बहुत मेलापी होइथांती, बहुत शीघ्र ही से अन्य मानक सहित मिसी पारि थांती, मात्र अनेक थर संपर्क भितर सेमाने तर्कपूर्ण होई जाई थांती, जहा फल रे सेमानकर संपर्क रे किछि समस्या आसी थाए। तेबे आसंतु जानिने बा कौन सही 5टी मुख्य कारण, शास्त्र अनुसारे कौन सही कारण जेउ कारणरु मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकु जीवन रे आसी थाए बहुत अधिक समस्या। तेबे शास्त्र मत अनुसारे सर्वप्रथमे हेउछि मिथुन राशि व्यक्ति माने बहुत खर्ची स्वभाव होइथांती, सेमाने निज जीवन रे बहुत अर्थ तो रोजगार करथांती, बहुत टंका रोजगार करथांती, मात्र सेमाने बहुत खर्ची स्वभाव होइथांती, जहा फल रे से टंका को सेविंग करि पारि नथांती। एवं जेहेतु आपण टंका को सेविंग करि पारि नथांती तो जदि हठात करी कोनोसी बड़ कार्य आसे ता पई आपणक पाखरे उचित परिमाण रे अर्थ नथाए, जहा फल रे कि आपणको समस्यार सामना करने को पड़ी थाए।
ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚିଲା ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଖୁବ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚି ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତି, ବିନା ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ବାଣୀରେ ଏତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯେ ଆମ ବାଣୀରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ ଏବଂ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନିଜର ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ତେବେ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ କୌଣସି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥାଏ। ମାତ୍ର କଥା କହିବା ବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କଥା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥାଏ। ଆପଣ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଏହି କଥା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର କଥା କହିବା ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଥରେ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିଗଲେ ତାକୁ ଆଉ ଫେରାଇ ଆଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜର କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କଥା କହିବା ଉପରେ ନିଜର ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଖରାପ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୌଜ ମସ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନକୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଠାରୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ମୌଜ ମସ୍ତି ଲାଗି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଜିନିଷଟି ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ କର୍ମଠ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର କାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଗୁଡ଼ିକ ଟାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣ ଲାଗି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଖରାପ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଯିଏକି ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଥାଏ। ନିଜର ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଥାଏ, ଯାହାକି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ବିଚାର କିଛି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଭାବନା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅବଗୁଣ ରହିଛି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଆମ ଭିତରୁ କାଢି ପାରିବା। କାରଣ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ଆଧାରରେ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେପରି ଆପଣ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଠନ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରିବା।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ଆମର କୌଣସି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚି ସ୍ୱଭାବକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେଉଁଠାରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାକି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଦରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ଆଳସ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନିଜର କାମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆପଣ ନିଜର କର୍ମକୁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଳସ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏପରି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଳସ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଏହିପରି କିଛି ଅବଗୁଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ।